Welcome, guys, to Avi's Academy. So we will be moving towards our illustration 2 of input tax credit and its utilization. In our first illustration, we have considered the case where goods is supplied by distributor to wholesaler, wholesaler to retailer, retailer to final consumer, and where there was only single tax liability, that is of interstate supply, where IGST is chargeable. So in this illustration, we will be considering similar case, but this illustration will have transaction that are occurring between the states as well as within the states. That means IGST is also charged and CGST and SGST is also charged. So let's move towards our illustration. At the end of this illustration, you will be thorough with how to utilize input tax credit when we have different tax liability, CGST, SGST and IGST tax liability. So illustration is on the green board. Let's start our illustration. They've given what I'll be doing here is I'll work out the problem simultaneously. First they have asked, we'll see directly what exactly asked in the question. So generally that part will be mentioned at the end of either at the beginning they'll say what we need to compute, or they will say at the end, right? So in the end they have given compute net GST or tax payable under GST. So we are computing that. So compute tax payable under GST. So I'll write computation of GST payable. So computation of GST payable. Okay, this is what we need to calculate. So now see, let us see what they have given in the question. So first they said a wholesaler has sold goods from Mangalore to a retailer in Kolkata worth rupees 1 lakh. So ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಿಟೇಲರಿಗೆ 1 lakh ವರ್ತಿನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Then they said after getting these goods the retailer resells it to consumer. So ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, after purchasing the goods he is reselling the goods to the final consumer. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟೇಲರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ GST payable. So first case, okay, first we have to decide how many columns we need, right? In the first case, if you see, goods is supplied from Mangalore to Kolkata. So Mangalore in Karnataka, Kolkata is in West Bengal, so two states are involved, interstate supply, IGST is charged. Whereas in the second case, after getting these goods, the retailer resells it to a consumer in Kolkata. Retailer ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? He is in Kolkata, right? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ರಿಟೇಲರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST is charged. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 3 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್? ವಿ ನೀಡ್ 1 column for CGST, 1 column for SGST and 1 column for IGST. So these are the columns that we need. So I'll write CGST, SGST and IGST. So amount is expressed in rupees, so I'll write to rupee symbol at the top. Okay, next idenidu particulars. So here I'll be writing particulars. So first transaction ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಇಂದ ರಿಟೇಲರಿಗೆ. So first one, wholesaler to retailer, wholesaler to retailer. So ಯಾವ ಸಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ಅ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲರ್. ಸೊ 2 states ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀತೇವೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ 1 lakh. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ
ರಿಟೇಲರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ವಾಟ್? ಆನ್ 1 lakh. At what percentage? So interstate supply IGST is charged. What is the percentage of GST? They said here rate of GST applicable is 28%. So IGST, so full 28% charge ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ CGST ಇಲ್ಲ, SGST ಇಲ್ಲ, IGST 28%. ಸೊ 1 lakhನ ಮೇಲೆ 28% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 28,000. ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆದರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್. ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಶೋಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ECL of wholesaler depict showing a credit balance of IGST 5,000, CGST of 3,500 and SGST of 4,000. So credit balance ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಲ್ಸೇಲರದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ IGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ set off from ಸೇಮ್ ಹೆಡ್. ಸೊ IGST ಇಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 28,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಜರಲ್ಲಿ? 5,000 IGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 23,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST. CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಿಲ್ 23,000 ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 23,000ವರೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫುಲ್ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್. Set off from inter head. So CGST is how much? CGST is 3,500 and SGST is 4,000. So total how much? 7,500. So 7,500 credit ಅನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 7,500 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ therefore net GST payable by whom? By wholesaler. Net GST payable by wholesaler is 23,000 minus 7,500. 23,000 minus 7,500 ಮಾಡಿದರೆ you will get around 15,500. So total tax liability, net tax liability of wholesaler is 15,500 IGST. So that he has to pay to the central government. This is in case of wholesaler to retailer. Next ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಟೇಲರ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಂದ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೋಲ್ಸೇಲರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಟೇಲರ್ ಅವನ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 28,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಬೈ ರಿಟೇಲರ್ ಟು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಇದು 28,000 ರಿಟೇಲರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಅವನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ IGST ಅನ್ನು ನಾವು ಅದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲ್ಸೇಲರ್ ಟು ರಿಟೇಲರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ರಿಟೇಲರ್ ಟು whom? Final consumer. Second part, retailer to final consumer. So you have to continue. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು wholesaler ಇದು tax liability calculate ಮಾಡಿದ ನಂತರ draw a line and then write here. Whatever you need to write here, I'll be writing here. Okay? Don't make a separate table. Don't waste your time during the examination. So second point. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Wholesaler to retailer ಆಯಿತು. Retailer to consumer, right? Retailer to consumer. So ಯಾವ ಸಪ್ಲೈ ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ರಿಟೇಲರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ CGST and SGST is charged. So ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್. So it is intra-state transaction. So first ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು taxable value. So I'll write the taxable value. Taxable value ಎಷ್ಟಿದೆ? Taxable value is after getting these goods, retailer resells it to a consumer in Kolkata for rupees 1,50,000. So taxable value is 1,50,000. So ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ liability, output tax liability on what? On 1,50,000. What is the GST payable? GST payable is GST applicable. GST rate is 28%. So here we are, this is a intra-state transaction. So hence CGST and SGST is charged, not IGST. So 28% is the total GST. So if it is intra-state transaction, it will be 14% each. So on 1,50,000, 14% you need to charge. So you can use your calculator. So how to do, like 1 lakh ನ ಮೇಲೆ 14% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ around 14,000 ಆಯಿತು. 50,000 ನ ಮೇಲೆ another 14% ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 15 4s 1470, okay, 7,000 ಆಯಿತು. ಸೊ 14,000 plus 7,000 it will be 21,000. CGST 21,000, SGST 21,000. Okay, so use your calculator and check it, it is 21,000 or not. Okay, so 21,000. Next let's see, is there any input tax credit? I said previously, when he is purchasing it from wholesaler, he has already paid a tax worth rupees 28,000 as IGST. So whatever he has paid to the wholesaler is on his input, so hence he is eligible to get input tax credit. So input tax credit ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. IGST ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. I'll write within bracket IGST because he has paid IGST only IGST credit is there. Whatever is given here about ECL, that is of wholesaler, not of retailer. Retailer ಗೆ IGST 28,000 ಅದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದಿರೋದು? CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ಡಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದು IGST ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ IGST. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿತೇನೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ CGST ಆ್ಯಂಡ್ SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ from IGST credit. So IGST credit ಎಷ್ಟಿದೆ? rupees 28,000, right? 28,000 he has paid to the wholesaler. 1 lakh ನ ಮೇಲೆ 28%, so 28,000. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು CGST ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 28,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 21,000. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು ಹಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 21,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, 28,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 21,000 ಅನ್ನು
ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, 21,000 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ? 7,000. ಅದನ್ನು SGST ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ 21,000 ಫುಲ್ಲಿ CGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7,000 ಏನು 21,000 ಏನು ಉಳಿತದೆ 7,000 ಅದನ್ನು SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನಲಿ GST ಪೇಬಲ್, ನೆಟ್ GST payable by whom? By retailer. By retailer. How much? So 21,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. 21,000 ಮೈನಸ್ 7,000, ಸೊ 14,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಟೇಲರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ 14,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ರಿಟೇಲರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ 3 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಗ ಆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೊಬ್ಬರು ವೈಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮದರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮೊದಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, IGST ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಖರ್ಚನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು IGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ IGST ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, CGST ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ SGST ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ CGSTಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಒಬ್ಬ ನಿಮಗೆ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಗನ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಅವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಹಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ SGST, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸೊಸೆ ಅಂತ ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ವೈಫ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗ ಆಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಬ್ಬ ವೈಫ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಹತ್ರ, ಅಂದರೆ ಯೋರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ watching the video. If you like the video, please give thumbs up and share the video among your friends and classmates who wants to learn about GST and ITC utilization. If you have not subscribed to the channel Avis Academy yet, please subscribe to the channel, and if you want to get continuous notification, please press bell icon. Thank you.